تشریف فرما علماء ذوق احترام، وہ طلبہ اسلامیہ حجاج کرام، خصوصیت کے ساتھ سرپرست جلسہ، صدر جلسہ، قائد جلسہ، نقیب اہل سنت، بالخصوص محب گرامی حضرت مولانا نظر الاسلام صاحب قبلہ، حضرت مولانا رضوان صاحب قبلہ، حضرت مولانا بدر الاسلام صاحب قبلہ، حضرت حافظ میاں صاحب قبلہ، مخدوم الطلباء نواز قوم ملت حضرت علامہ مزمل صاحب قبلہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا جمیل اختر صاحب قبلہ، حضرت مولانا شریف قادری صاحب قبلہ، مولانا ضیاء الرحمن صاحب قبلہ، سارے علماء میرے سر کے تاج ہیں۔ میں کن کا نام لوں، میں تو سب کو نہیں پہچانتا، یہ علماء میرے سر کے تاج ہیں۔ سامعین عزیز بچوں، اسلام کی مقدس شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سابہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیغمبر، ایک نظر کر سوئے ماں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک عاشق مصطفیٰ، ایک عاشق رسول، جس کو پوری دنیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ وہ ایسا عاشق رسول جو اپنی حیات میں کہتے، جان و دل ہوش و فرت سب تو مدینے کو پہنچے، جان و دل ہوش و فرت سب تو مدینے کو پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ وہی عاشق مصطفیٰ آج سے 100 سال پہلے بارگاہ رسول میں یوں پکار اٹھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور یا رسول اللہ، تیرا سب سرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، بڑی مبارک محفل میں بیٹھے ہیں جو پیغام اشرف و رضا کانفرنس کے نام سے آپ نے رکھا ہے۔ اس محفل میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی لوگ ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھتا ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں کا کیا کہنا، میری ماں بہنیں آئی ہیں اس طریقے سے شور و گل کر رہی ہیں کہ ان کی آوازوں کے سامنے ہم خطبہ، شورا، نقبہ اور علماء کی آواز پست ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ تم آتی ہو جلسہ سننے کے لیے، یہاں جلسہ سننے کے لیے آتی تو نہیں ہے، بس یہاں نبی کی شریعت کو پامال کرنے کے لیے دعا کی ہے۔ ایسی جاہل عورتوں سے ایسے جلسوں کو آپ محفوظ رکھیں۔ یہ عورتیں آ کر جلسوں کے معیار کو خراب کر دیتی ہے، جو آ کر باتیں کرتی ہے۔ کم سے کم اللہ نے اگر تجھے یہ اشرف و رضا کانفرنس میں آنے کا موقع عنایت کیا ہے، جب آئی ہو تو کم سے کم کچھ دیر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب بندوں کی باتیں سن کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو۔ آپ میری طرف دیکھیں، ادھر نہ دیکھیں۔ آپ اشرف و رضا کانفرنس میں آ کے بیٹھے، بڑی مبارک محفل ہے صاحب۔ اس لیے مجھے ہمارے بزرگوں کا ایک قول یاد آ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ نمازوں کا ثواب ہے، نہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے، کچھ نہیں، نہ ہم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نہ کسی مسکین کے سر پہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی انسان کسی مسکین کے یا یتیم کے سر پہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیتا ہے، تمہاری ہتھیلی کے نیچے اس یتیم کے سر کے جتنے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تجھے ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ سن میری ماں بہن،
तुम घरों में बैठे रहती है, दूसरों की गीबत चुगलखोरियां, टीवियों को ऑन करके दुनिया के सीरियल्स को देखना कुछ नहीं है। हम अदाने होती है मस्जिदों में, चाहे होटल में बैठकर चाय नोशी, न जाने गुटखा चबाना, पान खाना, बस हमारी जिंदगी में यही रह गया, कुछ नहीं। जब तुम ऐसी महफिलों में आते हो तो कम से कम अदब के साथ बैठो। जब तुम ऐसी महफिलों में आते हो तो कम से कम इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर बैठो। मेरे सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुरीदीन के बीच हजरत उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि लोगों जब जाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मजलिस में तो अदब के साथ बैठना, इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर बैठना। मुरीदीन अर्ज़ करते हैं हुजूर अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महफिल में, अल्लाह के महबूब बंदों की महफिल में अदब के साथ बैठेंगे, इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर बैठेंगे तो उस महफिल में बैठने की वजह से हमें फायदा क्या होगा, उस महफिल में बैठने की वजह से हमें बेनिफिट क्या होगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं सुनो, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मजलिस में, अल्लाह के महबूब बंदों की महफिल में इंसान इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर बैठता है और अदब के साथ बैठता है, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि उस महफिल में अदब के साथ बैठने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमाकर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। जब तो शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल पुकार उठते हैं कि मोहम्मद पे वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो बनवते नबी के दीवानों कुछ नहीं है तेरे पास, कम से कम आदाबे महफिल के साथ तो बैठ। अल्लाह पर वो अशरफ रज़ा कॉन्फ्रेंस की महफिल में आकर बैठते हो, हमने आपको सलाम किया साहब, बहुत कम लोग सलाम का जवाब दिया, कुछ लोग दिया, कुछ लोगों ने ना दिया। लोग आज फायदे के लिए सलाम करते हैं, बड़े मतलबी लोग हैं। इंसान सोचता है जाकर हम अपने समाज के अच्छे औहदेदार को जाकर कहेंगे तो दुनिया में स्कीम मुझे मिलेगा। लोग बगैर मतलब के आज सलाम नहीं करते। लोगों अगर मतलब देखना है ना, अगर आप किसी दुकानदार से 2, 4 या 5 या 10 या 100 रुपए कर्ज आप कुछ लिए हैं, दुकान की तरफ से आप गुजरना, दुकानदार आपको देखकर सलाम करेगा, सवाब की नीयत से नहीं करता, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि मेरे कर्ज की अदायगी कब करोगे। लोग मतलब से सलाम करते हैं। मैं ये नहीं कहता सलाम करो, सलाम आम करो, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है, पाक का मफ़हूम कहता है कि जब इंसान दुनिया में रहकर सलाम को आम करता है ना, मेरे मुस्तफ़ा सैयदा आमिना के लाल पैगंबर आदम फरमाते हैं, सैयदा आमिना के लाल फरमाते हैं कि जो सलाम को आम करता है अल्लाह उसके घर में बरकतें नाज़िल फरमाता है। बात समझ में आ रही है साहब? जरा गौर से सुनना, सलाम किया करो। अल्लाह पर लोग सलाम आज मतलब से करते हैं। सुनो, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में साहबा तशरीफ फरमाए, वो साहबा जिसके ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमाता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये साहबा वो है जिससे अल्लाह राज़ी हो गया और ये साहबा अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह पर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में साहबा तशरीफ फरमाए, मेरे आक़ा करीम सलाम के ताल्लुक से फजीलत बयान करते हैं। आप उलमा से बारहा सुनते रहते हैं कि जो इंसान पूरा पूरा सलाम करता है, अल्लाह पर आज लोग तो हाथ उठाकर सलाम करने का स्टाइल समझता है, सर हिला करके कहता है यूनिक स्टाइल का सलाम है। लेकिन अल्लाह ने तुझे ज़बान दी है तो ज़बान से सलाम किया कर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सलाम की फजीलत के ताल्लुक से बयान कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं साहबा जो पूरा पूरा सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरे आका फरमाते सलाम करने के एवज में अल्लाह ताला उसको 30 नेकियां अता करता है। सुनो साहिब, कहने का मतलब क्या है? आप उलमा से इस हदीस से पाक के मफ़हूम आप सवाल करते रहते हो, लेकिन सुनो शहबाज आखिरी ये अशरफ रज़ा कॉन्फ्रेंस से क्या पैगाम देना चाहता है। लोग चाहे बेटा हो बाप को सलाम किया करो, ससुर है आप दामाद को सलाम कर लिया करें। आज अगर इस सुजापुरी बिरादरी में ससुर ने अगर दामाद को सलाम कर दिया तो समाज के लोग उसको कहते हैं कि तुमने तो हमारे समाज के दस्तूर के खिलाफ काम किया है, तुमने अपने दामाद को सलाम किया है। लोगों सुनो, हाँ अफसल तरीका यह है कि पहले दामाद ससुर को सलाम करे, लेकिन अगर ससुर
اپنے داماد کو سلام کر دیا تو اس نے کوئی غلطی نہ کیا ہے، اس نے سماج کے دستور کو نہ توڑا ہے، اس نے سوسائٹی کے خلاف کام نہ کیا ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، نبی کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کے داماد علی کے مرتضیٰ آتے تو میرے آقا پہلے سلام کر لیا کرتے، عثمان غنی آتے میرے مصطفیٰ اس کو پہلے سلام کر لیا کرتے، لیکن آج اگر سسر نے داماد کو سلام کر دیا، لوگ آج کہتے ہیں تم نے دستور کے خلاف کام کیا ہے، لوگوں میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن سنو کہنے کا مطلب کیا ہے، میرے پیغمبر آدم فرماتے ہیں جو پورا پورا سلام کرتا ہے اللہ سلام کی عوض میں اس کو 30 نیکیاں عطا کرتا ہے، پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو سلام کا پورا پورا جواب دیتا ہے اللہ اس کو بھی 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سلام کرنے کے عوض میں صرف 30 نیکیاں، کیا نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ سلام کرنے کے عوض میں صرف 30 نیکیاں، کیا نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی رحمت جوش پہ آتی ہے، پیغمبر آدم فرماتے ہیں